Good morning, students. Now, the next part of solid state is non-stoichiometric defect. हा non-stoichiometric defect जो आहे तो point defectचा part आहे. Point defect, there are three types of point defect. Point defects are classified into three types: stoichiometric point defect, impurity defect and non-stoichiometric point defect. बरोबर आहे ना? पॉईंट डिफेक्टची डेफिनेशन पाहिलेली होती आपण सुरुवातीला. त्यानंतर पॉईंट डिफेक्टचे तीन टाईप्स होते: स्टॉइचियोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट्स, इम्प्युरिटी डिफेक्ट अँड नॉन स्टॉइचियोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट. स्टॉइचियोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्टचे आपण चार टाईप पाहिले: वॅकन्सी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट आणि फ्रँकल डिफेक्ट. बरोबर आहे. त्यानंतर पॉईंट डिफेक्टचा दुसरा टाईप होता इम्प्युरिटी डिफेक्ट. इम्प्युरिटी डिफेक्ट दोन टाईपचे होते. Impurity defect, there are two types of impurity defect: substitutional impurity defect आणि interstitial impurity defect. हे impurity defect. आता तिसरा पार्ट आहे पॉईंट डिफेक्टचा, दॅट इज थर्ड पार्ट ऑफ पॉईंट डिफेक्ट इज नॉन स्टॉइचियोमेट्रिक डिफेक्ट. सो क्वेश्चन काय बघा, व्हॉट आर नॉन स्टॉइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, गिव्ह इट्स टाइप्स. व्हॉट आर नॉन स्टॉइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, गिव्ह इट्स टाइप्स. ओके. So definition: non-stoichiometric defect arises when the ratio of number of atoms of one kind to that of other kind. Non-stoichiometric defect arises when the ratio of number of atoms of one kind to that of other kind, or the ratio of number of cations to anions becomes different from that indicated by its chemical formula. It is known as non-stoichiometric defect. परत एकदा बघा, non-stoichiometric defect arises when the ratio of number of atoms of one kind to that of other kind, or the ratio of number of cations to anions becomes different from that indicated by its chemical formula. In this defect, stoichiometry of compound is changed. या डिफेक्टमुळे कंपाऊंडची स्टॉइचियोमेट्री काय होते, चेंज होते. इन दिस डिफेक्ट stoichiometry of compound is changed. However, the change in stoichiometry does not cause any change in the crystal structure. परत एकदा, in this defect stoichiometry of compound is changed. However, the change in stoichiometry does not cause any change in the crystal structure. So therefore, there are two types of non-stoichiometric defect. Non-stoichiometric defect दोन टाईपचे आहेत. पहिला आहे मेटल डेफिशियन्सी डिफेक्ट आणि दुसरा आहे मेटल एक्सेस डिफेक्ट. Metal deficiency defect and metal excess defect, these are the two types of non-stoichiometric defect. So first one, metal deficiency defect. Define and explain metal deficiency defect with example, or describe metal deficiency defect with example. So explanation बघा, this defect is possible only in compounds of metals that shows variable oxidation state. ज्या कंपाऊंडमध्ये मेटल्स असतील आणि ते मेटल्स जर व्हेरिएबल म्हणजे डिफरंट ऑक्सिडेशन स्टेट्स दाखवत असतील, द कंपाऊंड कंटेनिंग मेटल अँड मेटल शोज व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट, डिफरंट ऑक्सिडेशन स्टेट, दिस डिफेक्ट अरायझेस इन दिस कंपाऊंड. अशा कंपाऊंडमध्ये मेटल डेफिशियन्सी डिफेक्ट इंडिकेट केला जातो. दिस डिफेक्ट इज पॉसिबल. हा डिफेक्ट कुठे पॉसिबल आहे? दिस डिफेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स दॅट शोज व्हेरिएबल ऑक्सिडेशन स्टेट्स. इन सम क्रिस्टल्स पॉझिटिव्ह मेटल आयन्स positive metal ions are missing from their original lattice sites. In some crystals, positive metal ions are missing from their original lattice sites. The extra negative charge is balanced by the presence of cations of the same metal with higher oxidation state than that of missing cations. Second point परत एकदा बघा, in some crystals
पॉझिटिव्ह मेटल आयन्स आर मिसिंग फ्रॉम देअर ओरिजिनल लॅटिस साईड. काही क्रिस्टलमध्ये पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स असलेले मेटल्स मिस होतात त्यांच्या ओरिजिनल लॅटिस साईटमधून, आणि ते पॉझिटिव्हली चार्ज मेटल आयन्स मग बॅलन्स कसे होतात बघा. इन सम क्रिस्टल्स पॉझिटिव्ह मेटल आयन्स आर मिसिंग फ्रॉम देअर ओरिजिनल लॅटिस साईड्स. द एक्स्ट्रा नेगेटिव्ह चार्ज इज बॅलन्स्ड. The extra negative charge is balanced by the presence of cation of the same metal with higher oxidation state than that of missing cation. For example, in the compound, बघा इथे कंपाऊंड दिलेला आहे कुठला, निकेल ऑक्साईड. फॉर एक्झाम्पल, इन द कंपाऊंड निकेल ऑक्साईड, या निकेल ऑक्साईडच्या क्रिस्टलमधून एक Ni+2 आयन मिस झालेला आहे, आणि मिस झाल्यामुळे वॅकन्सी क्रिएट झालेली आहे लॅटिस साईडमध्ये. इन द कंपाऊंड NiO 1 Ni+2 आयन इज मिसिंग, क्रिएटिंग अ वॅकन्सी ॲट इट्स लॅटिस साईड. बरोबर आहे. एक निकेल कॅटायन मिस झालेला आहे, त्याच्या शेजारी कोणी ऑक्सिजन, पण ऑक्सिजनच्या शेजारी बघा परत निकेल आहेत. ऑक्सिजनच्या वरती निकेल आहे, ऑक्सिजनच्या लेफ्टला निकेल आहे, ऑक्सिजनच्या बॉटमला निकेल आहे. मग हे जे साईडला जे निकेल आहेत ते निकेल असल्यामुळे तो ऑक्सिजन जो नेगेटिव्हली चार्ज ऑक्सिजन आहे तो बॅलन्स होतो. So in the compound NiO, 1 Ni+2 ion is missing, creating a vacancy at its lattice side. The deficiency of two positive charges is made up by the presence of two Ni+2 ions at the other lattice side of Ni+2 ions. बरोबर आहे. दुसऱ्या साईडला Na+2 आहे, त्यामुळे ती डेफिशियन्सी इथे बॅलन्स होते. The deficiency of two positive charges is made up by the presence of two Ni+2 ions at the other lattice sides of Ni+2 ions. The composition of Ni+2 then becomes, आता हे Ni+2 एक Ni+2 ion मिस झाल्यामुळे या निकेल ऑक्साईडमध्ये जे कॉम्पोजिशन आहे त्यामध्ये निकेलचं कॉम्पोजिशन कमी होतं, अँड द न्यू कॉम्पोजिशन ऑफ NiO then becomes निकेल 0.97 अँड ऑक्सिजन 1.0. का निकेलचं कॉम्पोजिशन कमी झालं? कारण एक निकेलचा आयन जो आहे तो त्याच्या साईटमधून, क्रिस्टल साईटमधून मिस झालं आहे, त्यामुळे निकेलचं कॉम्पोजिशन कमी झालेलं आहे इथे. सो द कॉम्पोजिशन ऑफ NiO then becomes Ni 0.97 O 1.0. Okay, so this is non-stoichiometric defect, non-stoichiometric defect of NiO. Now explain two types of metal excess defect. Non-stoichiometric defect मध्ये पहिला होता मेटल डेफिशियन्सी डिफेक्ट, तो आपण निकेल ऑक्साईडचा मेटल डेफिशियन्सी डिफेक्ट पाहिलेला आहे. आता पुढे बघायचं आहे मेटल एक्सेस डिफेक्ट. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ, एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट. एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट. There are two types of metal excess defect. Number one is a neutral atom or an extra positive ion occupies interstitial position. Number one, there are two types of metal excess defect. Number one is a neutral atom or an extra positive ion occupies interstitial position, and second one by anion vacancies, that is color of F centers. Due to the missing of anions, it produces color to the center, and the colorless crystals becomes colored. नेगेटिव्हली चार्ज अँड मिस झाल्यामुळे जो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड असतो, कलरलेस क्रिस्टल्स असतात, त्यांना कलर्ड फॉर्म होतो. सो दिस इज द सेकंड टाईप ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट. ओके, सो metal excess defect are of two types. Number one बघूया मग, a neutral atom or an extra positive ion occupies interstitial position. मग त्यामध्ये पहिल्या टाईपमध्ये दोन आहेत. पहिला बघा न्यूट्रल मेटल आहे आणि त्यानंतर पॉझिटिव्हली चार्ज मेटल आयन आहे. सो फर्स्ट वन ए, झिंक ऑक्साईड प्रेझेंट्स टू वेज ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट. Zinc oxide presents two ways of metal excess defect. In the first case, मग पहिल्या केसमध्ये बघा, in the first case one neutral Zn atom is present in the interstitial space of zinc oxide lattice.
आता इथे झिंक ऑक्साईडचं क्रिस्टल लॅटिस दिलेलं आहे. दिस इज द क्रिस्टल लॅटिस ऑफ झिंक ऑक्साईड. पॉझिटिव्हली चार्ज झिंक ॲटम अटॅच टू नेगेटिव्हली चार्ज ऑक्सिजन ॲटम, दॅट इज Zn+2O-2, Zn+2O-2. मग या क्रिस्टल लॅटिसमध्ये न्यूट्रल झिंक ॲटम काय केलेलं आहे, इंटरस्टिशियल साईट ऑक्युपाय केलेली आहे. सो इन द फर्स्ट केस one neutral Zn atom is present in the interstitial space of zinc oxide. झिंक ऑक्साईडच्या क्रिस्टल्समध्ये जे इंटरस्टिशियल साईट आहे त्या इंटरस्टिशियल साईटमध्ये न्यूट्रल Zn ॲटमने स्पेस ऑक्युपाय केलेली आहे. सो न्यूट्रल डायग्रॅम आहे इथे, ती डायग्रॅम बघा आणि त्यामध्ये दिलेला आहे एक्सेस न्यूट्रल Zn ॲटम इंटरस्टिशियल साईटमध्ये ऑक्युपाय झालेला आहे. सॉरी. नाउ सेकंड वन. In the second case, Zn+2 ions. Zn+2 ions ती पहिली केस झाली. आता सेकंड केस काय आहे, इन Zn+2 ions, सॉरी दिसत नाही आहे हां. इन द सेकंड केस Zn+2 ions and electrons at interstitial sites. Zn+2 ions and electrons at interstitial sites. आता इथे बघा, इथे सुद्धा झिंक ऑक्साईडचं स्ट्रक्चर आहे, पण इंटरस्टिशियल साईटमध्ये कोण ऑक्युपाय झालेला आहे, कोणी स्पेस ऑक्युपाय केलेली आहे, Zn+2. इथे न्यूट्रल Zn ॲटमनी स्पेस इंटरस्टिशियल साईट ऑक्युपाय केलेली आहे. तर इथे Zn+2 पॉझिटिव्हली चार्ज झिंक आयनने इंटरस्टिशियल साईट ऑक्युपाय केलेली आहे. आणि झिंक ऑक्साईडला हीट केल्यानंतर इथे एक्सप्लेनेशन आहे बघा. व्हॅन झिंक ऑक्साईड इज हीटेड इट डिकम्पोजेस ॲज. झिंक ऑक्साईडला हीट केल्यानंतर व्हॅन झिंक ऑक्साईड is heated, it decomposes as zinc oxide. On heating produces Zn+2 ion plus 1/2 O2 plus it losses 2 electrons. झिंक ऑक्साईडला हीट केल्यानंतर झिंक आयन तयार होतो, ऑक्सिजन गॅस तयार होतो आणि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होतात. मग हा तयार झालेला जो Zn+2 आयन आहे तो Zn+2 आयन इंटरस्टिशियल पोझिशनमध्ये इंटरस्टिशियल साईटला ऑक्युपाय होतो आणि जे 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस झालेले आहेत ते सुद्धा इंटरस्टिशियल साईटमध्ये ऑक्युपाय होतात. So when zinc oxide ZnO is heated, it decomposes as ZnO. On heating produces Zn+2 plus 1/2 O2 plus 2 electron. The excess Zn+2 ions are trapped. कुठे ट्रॅप होतात, इंटरस्टिशियल साईटमध्ये ट्रॅप होतात. The excess Zn+2 ions are trapped in interstitial site in the lattice. The electrons also diffuse in the crystal to occupy interstitial site. जे इलेक्ट्रॉन्स तयार झालेले असतात ते सुद्धा डिफ्यूज होतात आणि झिंक ऑक्साईडला हीट केल्यानंतर जो एक्सेस Zn+2 आयन्स तयार होतो त्या Zn+2 आयन्स सुद्धा काय होतो, ट्रॅप होतो. कुठे, इंटरस्टिशियल साईटमध्ये, लॅटिसच्या इंटरस्टिशियल साईटमध्ये. अँड द इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो डिफ्यूज इन द क्रिस्टल्स टू ऑक्युपाय इंटरस्टिशियल साईट्स. इन बोथ द केसेस non-stoichiometric formula of zinc oxide is. आता या दोन्ही केसमध्ये, तिथे पहिल्या केसमध्ये in the first case neutral Zn atom are occupy at the interstitial space in the lattice आणि इथे Zn+2 ions positively charged zinc ion are trapped in interstitial site in the crystal lattice. आणि इलेक्ट्रॉन जे क्रिएट झालेले असतात ते सुद्धा काय होतात, डिफ्यूज होतात इंटरस्टिशियल साईटमध्ये. मग आता झिंक ऑक्साईडचा नवीन फॉर्म्युला काय तयार होतो, झिंक वाढलेत, झिंक ॲटम, न्यूट्रल झिंक ॲटम आणि Zn+2 आयन्स वाढले, त्यांची संख्या वाढली. त्यामुळे काय, इन बोथ द केसेस नॉन स्टॉइचियोमेट्रिक फॉर्म्युला ऑफ झिंक ऑक्साईड ZnO इज Zn1 + x. जे वाढलेलं आहे त्याला x म्हटलेलं आहे, Zn1 + x O 1.0. सो दिस इज द फर्स्ट टाईप, दॅट इज a neutral atom or an extra positive ion occupies interstitial position. मग त्यामध्ये दोन केसेस होते, झिंक ऑक्साईड न्यूट्रल Zn+2 आणि दुसरा Zn+2 आयन, न्यूट्रल Zn ॲटम आणि Zn. आता दुसरी केस बघा, मेटल एक्सेस डिफेक्टमध्ये दुसरा पार्ट, बाय अनायन वॅकन्सीज. बाय अनायन वॅकन्सीज, अनायनने वॅकन्सीज तयार केल्यानंतर होणारा डिफेक्ट. By anion vacancies, it is also known as color of F center. जिथे anion वॅकन्सी तयार होते त्या अनायनने वॅकन्सी तयार केल्यानंतर जो इलेक्ट्रॉन क्रिएट होतो तो इलेक्ट्रॉन अनायनने वॅकन्सी तयार केलेल्या जागेवरती ऑक्युपाय होतो आणि त्या सेंटरला कलर फॉर्म होतो, म्हणून त्याला म्हणतात एफ सेंटर, कलर्ड ऑफ एफ सेंटर. आता बघा, बाय अनायन वॅकन्सी,
This type of defect impart color to the colorless crystal. या इफेक्टमुळे या डिफेक्टमुळे कलरलेस क्रिस्टलला कलर तयार होतो. दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इम्पार्ट्स color to the colorless crystal. For example, when NaCl crystal is heated in the atmosphere of sodium vapor. सोडियम क्लोराईडला मिठाला सोडियम क्लोराईडला मी सोडियमचे वेपर्स असलेल्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये हीट केलं तर काय होईल? when sodium chloride crystals NaCl crystal is heated in the atmosphere of sodium vapor, sodium atoms are deposited on the crystal surface. मग सोडियम क्लोराईडला सोडियम वेपर असलेल्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये हीट केल्यानंतर सोडियम ॲटम्स जे आहेत ते काय होतात? डिपॉझिट होतात. सोडियम ॲटम्स आर डिपॉझिटेड ऑन द क्रिस्टल सरफेस. सोडियम क्लोराईडच्या क्रिस्टलच्या सरफेसवरती डिपॉझिट होतात. परत एकदा when sodium chloride crystal is heated in the atmosphere of sodium vapor, sodium atoms are deposited on the crystal surface. So Cl minus ions diffuse to the crystal surface. सोडियम ॲटम डिपॉझिट होतात आणि Cl मायनस आयन्स काय होतात? डिफ्यूज होतात. कुठे? क्रिस्टल दोघेही सरफेस क्रिस्टल सरफेसवरती डिपॉझिट होतात आणि डिफ्यूज होतात. सोडियम आयन डिपॉझिटेड ऑन क्रिस्टल सरफेस अँड Cl मायनस आयन डिफ्यूज टू द क्रिस्टल सरफेस, क्रिएटिंग वॅकन्सीज ॲट द रेग्युलर साईट. Cl मायनस आयन डिफ्यूज झाल्यामुळे क्रिस्टल सरफेसवरती डिफ्यूज झाल्यामुळे काय क्रिएट होते? वॅकन्सी क्रिएट होते. कुठे? त्यांच्या रेग्युलर साईडमध्ये वॅकन्सी क्रिएट होते. परत एकदा बघा, दिस टाईप ऑफ डिफेक्ट impart color to the colorless crystal when, for example, when NaCl crystal is heated in the atmosphere of sodium vapor, sodium atoms are deposited on crystal surface and Cl minus ion diffuse to the crystal surface, creating vacancies at their regular site. These Cl minus ions combines with Na atom on the surface to form NaCl. हे जे Cl मायनस आयन्स आहेत ते Cl मायनस आयन्स Na ॲटम बरोबर कंबाईन होतात. कुठे? क्रिस्टल सरफेसवरती कंबाईन होतात आणि सोडियम क्लोराईड तयार होतो आणि एनर्जी रिलीज होते बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम ॲटम. बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, नॉट एनर्जी. इलेक्ट्रॉन कोण रिलीज करतो? सोडियम ॲटम रिलीजेस 1 इलेक्ट्रॉन आणि हा रिलीज झालेला इलेक्ट्रॉन कुठे जातो? Cl मायनस आयन जो मिस झालेला आहे सेंटरला, त्या पोझिशनला जाऊन काय होतो? ऑक्युपाय होतो. सो this Cl minus ions combines with Na atoms on the surface to form NaCl by releasing electron from sodium atom. So इथे रिॲक्शन दिलेली आहे. Na प्लस Cl मायनस गिव्स NaCl प्लस इलेक्ट्रॉन. हा इलेक्ट्रॉन कोणी रिलीज केला? सोडियम ॲटम, बिकॉज सोडियम ॲटम कंटेनिंग 11 इलेक्ट्रॉन. सो 1 electron is released by sodium atom. The electrons release diffuse into the crystal. हा इलेक्ट्रॉन जो रिलीज झालेला असतो तो इलेक्ट्रॉन काय होतो? डिफ्यूज. कुठे? क्रिस्टल्समध्ये. आणि कुठे ऑक्युपाय होतो? ॲनायनच्या जागेवरती ऑक्युपाय होतो. द इलेक्ट्रॉन्स रिलीज डिफ्यूज इन टू द क्रिस्टल अँड ऑक्युपाय वॅकंट साईट ऑफ ॲनायन्स. The anion vacant sites occupied by electrons are called F center. मग ज्या अनायनने जागा रिकामी अनायन रिमूव्ह झाल्यामुळे जी वॅकंट साईट तयार झालेली असते तिथे जाऊन इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाय होतो आणि त्या साईडला काय म्हणतात? एफ सेंटर. द अनायन वॅकंट साईट्स ऑक्युपाईड बाय इलेक्ट्रॉन आर एफ सेंटर और color centers. So NaCl shows yellow color due to the formation of F center. मग NaCl कुठला कलर दाखवतो? NaCl shows yellow color due to the formation of F center and the crystal of NaCl has excess Na. crystal of NaCl कशामुळे? सोडियमच्या वेपर्समध्ये सोडियम क्लोराईडला हीट केल्यामुळे सोडियमने सुद्धा सोडियम क्लोराईडमध्ये एंट्री केली, त्यामुळे सोडियमचे ॲटम्स वाढले. द क्रिस्टल्स ऑफ NaCl हॅज एक्सेस Na. द नॉन स्टॉइचियोमेट्रिक फॉर्म्युला ऑफ NaCl. मग आता नॉन स्टॉइचियोमेट्रिक फॉर्म्युला काय होईल? Na वाढले का Cl वाढले? Na सोडियम ॲटम वाढले त्यामुळे सोडियमचं प्रपोर्शन वाढेल. सो द नॉन स्टॉइचियोमेट्रिक फॉर्म्युला ऑफ NaCl इज Na 1 plus x and Cl 1.0. दोघांचा रेशो काय होता? 1:1. Na सुरुवातीला NaClमध्ये Na 1 होता आणि Cl 1 होता, पण
सोडियम वेपरमध्ये सोडियम क्लोराईडला हीट केल्यामुळे सोडियमचं प्रपोर्शन वाढलं, त्यामुळे द नॉन स्टॉइचियोमेट्रिक फॉर्म्युला ऑफ NaCl बिकम्स Na1+X अँड Cl 1.0. X हे वाढलेलं प्रमाण आहे Naचं. ओके, सो दिस इज द सेकंड टाईप ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दॅट इज बाय ॲनायन वॅकन्सीज. ओके, हे डिफेक्ट आता इथे संपलेले आहेत. कोणकोणत्या टाईपचे डिफेक्ट आपण पाहिले? पहिला क्रिस्टल डिफेक्ट पाहिला. क्रिस्टल डिफेक्ट 3 टाईपचे होते. पहिला होता क्रिस्टल डिफेक्टमध्ये पॉईंट डिफेक्ट, दुसरा होता लाईन डिफेक्ट, तिसरा होता प्लेन डिफेक्ट. त्यानंतर आपण पॉईंट डिफेक्ट, पहिला जो पार्ट आहे तो पॉईंट डिफेक्टची डेफिनेशन पाहिली. पॉईंट डिफेक्टचे 3 टाईप्स पाहिले. पॉईंट डिफेक्ट्स आर क्लासिफाईड इंटू 3 टाईप्स: स्टॉइचियोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट, इम्प्युरिटी डिफेक्ट अँड नॉन स्टॉइचियोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट. मग पहिला पार्ट स्टॉइचियोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्टची डेफिनेशन आणि एक्सप्लेनेशन पाहिले आणि त्याचे 4 टाईप्स पाहिले. Stoichiometric point defect are classified into 4 types: vacancy defect, self-interstitial defect, Schottky defect and Frankel defect. बरोबर आहे. त्यानंतर आपण इम्प्युरिटी डिफेक्ट पाहिला. बरोबर आहे. हे 4ही वॅकन्सी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रँकल डिफेक्ट ह्याचे डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन विथ डायग्राम आपण सर्व पाहिलं. त्यानंतर इम्प्युरिटी डिफेक्ट पाहिला. इम्प्युरिटी डिफेक्ट त्याचं एक्सप्लेनेशन पाहिलं. इम्प्युरिटी डिफेक्ट थ्रू ॲलोव्हॅलंट इम्प्युरिटी हे पाहिलं. त्यानंतर 2 टाईपचे इम्प्युरिटी डिफेक्ट आपण पाहिले: सबस्टिट्युशनल आणि इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट. त्यानंतर तिसरा पॉईंट डिफेक्टचा पार्ट होता नॉन स्टॉइचियोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट. नॉन स्टॉइचियोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट आपण पाहिले. नॉन स्टॉइचियोमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट 2 टाईपचे होते: मेटल डेफिशियन्सी डिफेक्ट आणि मेटल एक्सेस डिफेक्ट. मग सुरुवातीला मेटल डेफिशियन्सी डिफेक्ट एक्सप्लेनेशन पाहिलं, डेफिनेशन पाहिली, ती डायग्राम पाहिली. त्यानंतर मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 टाईपचे ते सुद्धा पाहिलेले आहेत. ओके, सो इथे डिफेक्ट क्रिस्टल डिफेक्ट संपलेला आहे. ओके, नाव नेक्स्ट पार्ट, व्हॉट इज कंडक्टर. कंडक्टर कंडक्टर वेगळा कंडक्टर नाही, इथे कंडक्टरची डेफिनेशन पुढच्या लेसनमध्ये कंडक्टरची डेफिनेशन वेगळी आहे, इथे डेफिनेशन वेगळी दिली आहे. मग कंडक्टरची एक्झॅक्टली डेफिनेशन काय? द सबस्टन्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, the conduct which allows the flow of electricity through them, it is known as conductor. बरोबर आहे ना. जो सबस्टन्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करण्यासाठी अलाव करतो त्याला म्हणतात कंडक्टर. मग कॉपर मेटल आहे, मॅग्नेशियम मेटल आहे, हे कंडक्टर आहेत. ज्या सबस्टन्समधून इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होतो त्याला म्हणतात कंडक्टर. मग इथे डेफिनेशन काय सॉलिड स्टेटमध्ये कंडक्टरची बघा. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, डिफाइन अँड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म. फर्स्ट टर्म इज कंडक्टर्स. So definition of conductor: solids having electrical conductivities in the range 10⁴ to 10⁷ per ohm per meter are called conductors. ज्या सॉलिडची इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी किती असते, कुठल्या रेंजमध्ये असते? सॉलिड्स हॅव्हिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटीज इन द रेंज 10⁴ to 10⁷ per ohm per meter are called conductors. Per ohm per meter, it is known as conductors. Metals and electrolytes. Electrolyte means ionic solids. Metals and electrolytes are examples of electrical conductors. Metals and electrolytes. Sodium chloride हा electrolyte आहे. Magnesium chloride, potassium chloride, copper sulfate, these are electrolytes, ionic solids. Metals and electrolytes are the examples of electrical conductors. पुढचे पेज. Metals conduct electricity by movement of electrons. मेटल केव्हा इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करतात? Metal conduct electricity by the movement of electrons, movement of one or more electrons from one point to the other point. And electrolyte conduct electricity by the movement of ions. NaCl, movement of ions. Na plus migrate towards negatively charged electrode and Cl minus ions migrate towards positively charged electrode. So metals conduct electricity by movement of electrons while electrolytes conduct electricity by the movement of migration of ions or movement of ions. Okay, this is first part, conductor. Second part is insulator. What is insulator?
सॉलिड्स हॅव्हिंग लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटीज. कंडक्टर्स म्हणजे काय? सॉलिड्स हॅव्हिंग कंडक्टिव्हिटीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटीज इन दी रेंज 10⁴ to 10⁷. आणि इन्सुलेटर म्हणजे काय? सॉलिड्स हॅव्हिंग लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटीज इन दी रेंज ऑफ 10⁻20 to 10⁻10 per ohm per meter are called insulators. रेंज लक्षात ठेवा. कंडक्टरची रेंज काय आहे? 10⁴ to 10⁷. इन्सुलेटरची रेंज काय आहे? 10⁻20 to 10⁻10 per ohm per meter. That is known as insulator. Most non-metals and molecular solids belongs to this category. इन्सुलेटर कोण आहेत? नॉन मेटल्स आणि मॉलिक्युलर सॉलिड्स. हे काय दाखवतात? इन्सुलेटर ही प्रॉपर्टी दाखवतात. आणि सेमी कंडक्टर मीन्स वॉट? सॉलिड्स having electrical conductivities in the range 10⁻⁻6 to 10⁴ per ohm per meter. इथे पर मीटर दिलेला नाही आहे. सॉलिड्स हॅव्हिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटीज इन दी रेंज 10⁻6 to 10⁴ per ohm per meter are called semiconductors. This range is intermediate between. ही रेंज कोणामधली आहे? कंडक्टर्स आणि इन्सुलेटर ह्याच्यामधली आहे. दिस रेंज इज इंटरमिजिएट बिटवीन कंडक्टर्स अँड इन्सुलेटर्स. फॉर एक्झाम्पल मेटॅलॉइड्स लाईक सिलिकॉन, जर्मॅनियम बिलॉंग दिस कॅटेगरीज. मेटॅलॉइड्स हे सेमी कंडक्टरची प्रॉपर्टी दाखवतात. कुठले मेटॅलॉइड्स? मेटॅलॉइड्स लाईक सिलिकॉन, जर्मॅनियम बिलॉंग्स टू दिस कॅटेगरी. नाव व्हेरी नेक्स्ट पार्ट, इट इज नॉट इम्पॉर्टंट, बँड थिअरी. ओके, बँड थेरीच्या पुढचा पार्ट जो आहे तो इम्पॉर्टंट आहे. पण बँड थेरी बघा, आपण आता बँड थेरी बघूया. बँड थेरी बघितल्यानंतर आपण पुढचा पार्ट बघूया. तिथे व्हॅलन्स बँड आहे, कंडक्शन बँड आहे. सो बँड थिअरी. व्हॉट इज बँड थिअरी? बँड थिअरी, electrical conductivities of solids, metals, electrical conductivities of solid metals, non-metals and metalloids are explained in terms of band theory. कुठला मेटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी दाखवतो, कुठला मेटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी दाखवत नाही, हे कशावरून मेजर केलं जातं? इट इज मेजर, इट कॅन बी एक्सप्लेन, इट कॅन बी डिटरमाइंड बाय युझिंग बँड थिअरी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटीज ऑफ सॉलिड मेटल्स, नॉन मेटल्स अँड मेटलॉइड्स आर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बँड थिअरी. अ बँड इज मेड ऑफ क्लोजली स्पेस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल. बँड कशाने तयार झालेला असतो? Band is made of closely spaced electronic energy levels. Band formation can be correlated to formation of molecular orbitals by interaction of atomic orbitals. Atomic orbitals इंट्रॅक्शन झाल्यानंतर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल तयार होतो आणि मॉलिक्युलर ऑर्बिटल तयार झाल्यानंतर बँड तयार होतो आणि हे बँड्स एकमेकांशी कोरिलेटेड असतात. बँड फॉर्मेशन कॅन बी कोरिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स बाय इंट्रॅक्शन बिटवीन atomic orbitals. According to molecular orbital theory, interaction of atomic orbitals of combining atoms, it produces molecular orbitals. Atomic orbital मध्ये इंट्रॅक्शन झाल्यानंतर, कंबाईन झाल्यानंतर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स तयार होतात आणि मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स तयार झाल्यानंतर विच स्प्रेड ओव्हर द एंटायर मॉलिक्यूल. According to molecular orbital theory, MO means molecular orbital theory. According to molecular orbital theory, interaction of atomic orbitals of combining atoms results in the formation of equal number of molecular orbitals which spread over the entire molecule. Similar to this, interaction of energy levels. Atomic orbitals interaction झाल्यानंतर molecular orbitals तयार होतात आणि एनर्जी लेवलचे इंट्रॅक्शन झाल्यानंतर बँड थिअरी तयार होते. Energy level, interaction between energy levels of electrons, it produces bands. When atomic orbitals overlap, atomic orbitals of the atoms overlaps, it produces molecular orbitals. And when interaction between energy levels of electrons in the closely spaced constituents atoms in solid results in the formation of bands. लक्षात येते का? ॲटमच्या ॲटॉमिक ऑर्बिटलचं इंट्रॅक्शन झाल्यानंतर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स तयार होतात आणि एनर्जी लेवलचं इंट्रॅक्शन झाल्यानंतर इंट्रॅक्शन बिटवीन एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बँड्स. बँड थिअरी कन्सिडर्ड
बँड थिअरी कन्सिडर्स फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. बँड थिअरी झाल्यामुळे 2 टाईपचे बॉन्ड्स तयार होतात, बँड्स तयार होतात. बँड थिअरी कन्सिडर्स फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बँड्स. Number 1 is conduction band, number 2 is valence band. Band theory considers formation of 2 types of bands, namely conduction band and valence band. The energy difference between valence band and conduction band is called band gap. Energy difference between कोणामधला एनर्जी डिफरन्स, कंडक्शन बँड अँड व्हॅलन्स बँड. द एनर्जी डिफरन्स बिटवीन कंडक्शन बँड अँड व्हॅलन्स बँड इज कॉल्ड बँड गॅप. ओके, सो दिस इज बँड थिअरी. नेक्स्ट, व्हॉट आर व्हॅलन्स बँड अँड कंडक्शन बँड. व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँडची डेफिनेशन आता बघूया. हे व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँड, बँड थिअरी इम्पॉर्टंट नाही आहे, पण कंडक्शन बँड आणि व्हॅलन्स बँड यांच्या डेफिनेशन लक्षात ठेवा, ते इम्पॉर्टंट आहे. आत्ता वरचा जो पार्ट पाहिला बँड थिअरी ते नाही लक्षात ठेवलं तरी चालेल, पण कंडक्शन बँड आणि व्हॅलन्स बँड इम्पॉर्टंट आहे, ते लक्षात ठेवा. सो व्हॉट इज कंडक्शन बँड? एक्सप्लेन कंडक्शन बँड. The highest energy band formed by interaction of the outermost energy levels of closely spaced atoms in solid is called conduction band. Highest energy level band formed by the interaction of outermost energy levels of closely spaced atoms in solid is called conduction band. कंडक्शन बँडची एनर्जी कशी असते? हायर असते. आणि व्हॅलन्स बँडची एनर्जी कशी असते? लोअर असते. सो द हायेस्ट एनर्जी बँड म्हणजेच कंडक्शन बँड. द हायेस्ट एनर्जी बँड कशी तयार होते? द हायेस्ट एनर्जी बँड फॉर्म्ड बाय इंट्रॅक्शन. कोणामध्ये इंट्रॅक्शन? बाय इंट्रॅक्शन ऑफ द आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल्स ऑफ क्लोजली स्पेस ॲटम्स इन सॉलिड इज कॉल्ड कंडक्शन बँड. कंडक्शन बँड मे बी पार्शली ऑक्युपाइड और वॅकंट. कंडक्शन बँड हे पार्शली फिल्ड असतात, पार्शली ऑक्युपाइड और पार्शली फिल्ड और वॅकंट. वॅकंट म्हणजे एम्प्टी असतात. कंडक्शन बँड्स मे बी पार्शली ऑक्युपाइड और वॅकंट. इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बँड्स आर मोबाईल. मोबाईल म्हणजे फ्री असतात. कंडक्शन बँडमध्ये जे मोबाईल्स इलेक्ट्रॉन्स असतात, इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन कंडक्शन बँड्स आर फ्री टू मूव्ह. दॅट्स वाय दे डिलोकलाइज. ते फ्री असल्यामुळे ते इथून तिथे डिलोकलाइज होतात. इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बँड्स आर मोबाईल अँड डिलोकलाइज ओव्हर द एंटायर सॉलिड. दे कंडक्ट. इलेक्ट्रॉन फ्री असल्यामुळे ते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करतील. दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हॅन इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल इज अप्लाइड. इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल अप्लाइड केल्यानंतर ते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करतात. का? कारण त्याच्यामध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन्स मोबाईल असतात, फ्री असतात आणि ते इकडून तिकडे डिलोकलाइज होतं. सो दॅट्स वाय दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हॅन इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल इज अप्लाइड. दिस इज अबाउट कंडक्शन बँड. आता व्हॅलन्स बँड. व्हॉट इज व्हॅलन्स बँड? द बँड हॅव्हिंग लोअर एनर्जी दॅन कंडक्शन बँड. ज्या बँडची एनर्जी कमी असते कोणापेक्षा? कंडक्शन बँडपेक्षा, त्याला म्हणतात व्हॅलन्स बँड. The band having lower energy than conduction band is the valence band. The electrons in the valence band are not free. कंडक्शन बँडमध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स असतात ते फ्री असतात, मोबाईल असतात. आणि व्हॅलन्स बँडमध्ये the electrons in the valence band are not free to move because they are tightly bound to the nucleus. दे आर टाईटली बाउंड टू द न्यूक्लियाय. ओके, कारण ते न्यूक्लियसची स्ट्रॉंगली बाउंड असतात, त्यामुळे इलेक्ट्रॉन्स फ्री नसतात. सो दिस इज अबाउट व्हॅलन्स बँड. नाव राईट शॉर्ट नोट ऑन बँड गॅप. आता ह्या दोन बँडमध्ये जी एनर्जी क्रिएट होते त्याला म्हणतात बँड गॅप. ओके, सो डिफाईन अँड एक्सप्लेन बँड गॅप और राईट शॉर्ट नोट ऑन बँड गॅप. डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहे. व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँड इम्पॉर्टंट आहे, ते लक्षात ठेवा. एनर्जी बँड ते हा पार्ट लक्षात ठेवायची गरज नाही आहे. काय? सेमी कंडक्टर डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहे. इन्सुलेटर डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहे. सेमी कंडक्टर्स डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहे. कंडक्टर्सची डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहे. बँड थिअरी नाही वाचलं तरी चालेल, पण व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँड इम्पॉर्टंट आहे, ते वाचा. ओके, आता शेवटचा पार्ट, आजचा शेवटचा पार्ट आहे, छोटासा आहे, तो घेतो, मग थांबतो मी. ओके, दॅट इज, नाहीतर आता बराच वेळ झाला, थांबतो. ठीक आहे, हा पार्ट आपण उद्या घेऊया. बँड गॅप जो आहे तो उद्या घेऊया, कारण अर्धा तास होऊन गेलेला आहे. ओके, ठीक आहे, थँक्यू.